കാണും രക്ഷകനെ ഞാൻ നോക്കി നോക്കി കാത്തിടുന്നേ നിൻ വരവിനാ ആമേൻ വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടാൻ നിന്നിടണേ ഞാൻ വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി നിന്നിടുമേ നിൻ വരവിനാ. അവിടെ നമ്മെ നടത്തി കരുതി. അവിടുത്തെ എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായും നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. രാത്രിയിൽ നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ അവിടുത്തെ യോഗ്യതയ്ക്ക് തക്കവണ്ണമുള്ള മഹത്വം കരയറ്റുവാൻ രാത്രി കർത്താവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് അവയെ വീണ്ടും ഗാനങ്ങൾ പാടി ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന സ്തുതി, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ആരാധന ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, അത് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല സങ്കീർത്തനങ്ങളെ നമ്മെ നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങളെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുവാൻ, ദൈവികാലോചന കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി തരുവാൻ, നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടേണ്ടതിന്, അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിന് രാത്രി ദൈവസന്നിധി കടന്നു വന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി എന്ന് പറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ദൈവപ്രവർത്തി നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തിരുമേശ നമ്മുടെ മധ്യ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് ഭാഗവാക്കുകളാകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നു. രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ അവൻ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കരം നീട്ടേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആമേൻ. സ്തോത്രം തുറന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ. Hallelujah. Praise the Heavenly Glorious Heavenly Father. Now we are coming up into the mighty presence, O Lord, my Master. In this time, Liber Father, somebody has once again in the mighty hands, Liber Father. Throughout the day's time, Liber Father, in all the walks of our life, Liber Father, you have been with us, Lord, my Master. In this evening time, Liber Father, you have made us to come in thy presence, Liber Father, and worship your name, Lord, my Master, in spirit, Liber Father. Somebody has each and every one, Liber Father, from the tiny tots till the elders, Liber Father. Each and every one in the mighty hands, Liber Father. Bless, Lord, Liber Father, that we will do have beautiful songs for you, Liber Father. Praise your name, Liber Father.
Father, in spirit, O Lord, my Master. I like to submit the psalms, Liber Father, the exaltation in thy mighty hands, Liber Father. Let everything, Liber Father, that comes from the man of God, Liber Father, may be everything for us, Liber Father, as the daily bread, Liber Father. Somebody in thy presence, Liber Father, that everything, Liber Father, that is going to happen up, Liber Father, may be under your control, O Lord, my Master. I like to submit, Liber Father, the Lord's table into thy mighty hands, Liber Father. Help out, Liber Father. Let each and everyone, Liber Father, participating in Liber Father, may be able to, Liber Father, give you their 100%, Liber Father, into your presence, Liber Father, and be a part of it, Liber Father. Thank you, Lord, my Master, for taking care of us, Liber Father, throughout the week's time, Lord. Once again, O Lord, my Master, I like to submit, Liber Father, though many of us, Liber Father, are weak in our bodies, Liber Father, but still they are able to come to the presence, to your presence, Liber Father, and to praise your name, Liber Father. And we pray for all, Liber Father, who are not well, Liber Father, and at their homes, Liber Father, and wherever they are, Lord, my Master, take care of them, their presence, Liber Father. If anyone wish to come, Liber Father, help them out, that they may be able to reach here, Liber Father, and praise your name, Liber Father, in one spirit, Lord, my Master. I like to submit, Liber Father, each and everything, everyone, everything in the mighty hands of God, Father. Help us out, Liber Father. Let everything, Liber Father, that is going to happen up, Liber Father. Give up in the mighty presence, Liber Father, in your presence, Liber Father, in your spirit, Liber Father. Guide each and every one of us, Liber Father. Give us, Liber Father, beautiful testimonies, Liber Father, lively testimonies, Liber Father, that we will do once again praise your name, Lord, my Master. I like to submit us once again in the mighty hands, submitting everyone in the presence of God, Father. Submitting in the name, in the precious blood of Jesus, I pray. Amen. ആമേൻ ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് 66-ാം സങ്കീർത്തനം വാക്യപ്രതിവാക്യമായി പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താമല്ലോ. സാംസ് നമ്പർ 66 അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ 2 വാക്യങ്ങൾ 19-20 വാക്യങ്ങൾ ചേർന്ന് പാടിയും നമുക്ക് കർത്താവിന് മഹത്വം കരയറ്റാം. 66-ാം സങ്കീർത്തനം, സാംസ് 66. സർവഭൂമിയുമായുള്ളവേ ദൈവത്തിന് ഘോഷിപ്പീൻ, നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എത്ര ഭയങ്കരം, നിന്റെ ശക്തിയുടെ വലുപ്പത്താൽ ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് കീഴടങ്ങും. വന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ നോക്കുവീൻ, അവൻ മനുഷ്യപുത്രന്മാരുള്ള തന്റെ പ്രവർത്തിയിൽ ഭയങ്കരൻ. അവൻ തൻ്റെ ശക്തിയാൽ എന്നേക്കും വാഴുന്നു, അവൻ്റെ കണ്ണ് ജാതികളെ നോക്കുന്നു, മത്സരക്കാർ തങ്ങളെ തന്നെ ഉയർത്തരുതേ. അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ കാക്കുന്നു, നമ്മുടെ കാലടികൾ വഴുതുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. നീ ഞങ്ങളെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി, ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്തൊരു വലിയ ഭാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഹോമയാഗങ്ങളും കൊണ്ട് നിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് വരും, എൻ്റെ നേർച്ചകളെ ഞാൻ നിനക്ക് കഴിക്കും. ഞാൻ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ സൗരഭ്യവാസനയോടുകൂടെ തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെ നിനക്ക് ഹോമയാഗം കഴിക്കും. ഞാൻ കാളകളെയും കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരെയും അർപ്പിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ വായു കൊണ്ട് അവനോട് നിലവിളിച്ചു, എൻ്റെ നാവിന്മേൽ അവൻ്റെ പുകഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത 2 വാക്യങ്ങൾ ചേർന്ന് പാടാം. എന്നാൽ ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളയാതെ തൻ്റെ ദയെങ്കിൽ നിന്നെടുത്തു കളയാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരല്പസമയം കർത്താവിന് സ്തോത്രം കരേറ്റാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ഭാഗ്യമായ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഉൾക്കണ്ണുകളെ തുറന്ന് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിന്നല്ല ഈ നിമിഷം വരെ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ, അവിടുന്ന് നമ്മെ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ, പരിപാലിച്ച വിധങ്ങളെ, സ്തോത്രം എത്രയോ അനർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കണ്ടവരാ. എന്നാൽ അതിലൊന്നും പെട്ടുപോകാതെ വണ്ണം ദൈവിക സാന്നിധ്യത്താൽ നമ്മെ സ്തോത്രം പരിപാലിച്ച, അവിടുത്തെ ചിറകിന്റെ മറവിൽ നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച കർത്താവിന്റെ വൻ കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? ഹല്ലേലൂയ. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കുമെന്ന്, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുമെന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്ര ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് സ്തോത്രവും സ്തുതിയും ഉയരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ.
ആകട്ടെ. ജീവനുള്ള ദൈവം നമ്മെ ജീവനോടെ പരിപാലിക്കുന്നതോർത്ത് അവിടുത്തെ നടത്തിപ്പ് മനസ്സിലാക്കി ആ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ അവകാശികളാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്ന ആ ദിവ്യ സമാധാനം അനുഭവിപ്പാൻ നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന മക്കളും അവകാശികളുമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്ന കൃപാസനത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ എടുത്തുവെന്ന് അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആമേൻ സ്തോത്രം ഒരുമിച്ച് പാടാം, ഒരുമിച്ച് പറയാം. തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ എൻ്റെ യേശുവേ. സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് എൻ്റെ ജീവനാ, എൻ്റെ സ്വന്തമാ. അവിടുത്തെ മാർവിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാ. നമ്മെ ചേർന്ന് എൻ പ്രേമഗീതമാം എൻ യേശുനാഥ നീ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാമല്ലോ. എൻ പ്രേമഗീതമാ എൻ യേശുനാഥ നീ എൻ ജീവനെ കാണും നീ വലിയതാണെനിക്ക് എൻ ജീവനെ കാണും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. ഓ ആരാധന 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 ആരാധന. ഓ ആരാധന 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 ആരാധന. തുല്യം ചൊല്ല ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ. തുല്യം ചൊല്ല ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ. ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാറി ചാരുന്നു ഞാൻ. ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാറി ചാരുന്നു ഞാൻ. ആരാധന ആരാധന ആമേൻ. ആരാധന ആരാധന. ഓ ആരാധന 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 ആരാധന. അങ്ങേ പോലെ സ്നേഹിച്ചിടാൻ ആവതില്ല ആർക്കുമേ. അങ്ങേ പോലെ സ്നേഹിച്ചിടാൻ ആവതില്ല ആർക്കുമേ. സ്നേഹമേ പ്രേമമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ. സ്നേഹമേ പ്രേമമേ അങ്ങേ മാർവിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ. ആരാധന
ചൊല്ല ആരുമില്ലേ അങ്ങെപ്പോലെ യേശുവേ തുല്യം ചൊല്ല ആരുമില്ലേ അങ്ങെപ്പോലെ യേശുവേ ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാറിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ മാറിൽ ചാരുന്നു ഞാൻ നമുക്കൊരു ഗാനവും കൂടെ ചേർന്ന് കരങ്ങളെ അടിച്ചു പാടി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ. ആഴിയും ഊഴിയും നിർമ്മിച്ച നാഥനെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവോടെ കർത്താവിനെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്താമല്ലോ. ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യനെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ. ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ. ആഴിയും ഊഴിയും നിർമ്മിച്ച നാഥനെ ആഴിയും ഊഴിയും നിർമ്മിച്ച നാഥനെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്താവിനെ നിത്യം സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ. ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്താവിനെ നിത്യം സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ. പാപത്താൽ നിറയപ്പെട്ട എന്നെ നിന്റെ പാണിയാൽ പിടിച്ചെടുത്തു. പാപത്താൽ നിറയപ്പെട്ട എന്നെ നിന്റെ പാണിയാൽ പിടിച്ചെടുത്തു. പാവന നീണം തന്നു പാപത്തിൻ കറ പോക്കി. പാവന നീണം തന്നു പാപത്തിൻ കറ പോക്കി. രക്ഷിച്ചതാരങ്ങേ ഞാൻ എന്നാളും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കും. രക്ഷിച്ചതാരങ്ങേ ഞാൻ എന്നാളും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കും. ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ. ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ. വാഗ്ദത്തം പോലെ നിന്റെ സന്നിധാനെ നിൻ മക്കൾ കൂടിടുമ്പോൾ. വാഗ്ദത്തം പോലെ നിന്റെ സന്നിധാനെ നിൻ മക്കൾ കൂടിടുമ്പോൾ. മധ്യേ വന്നാനുഗ്രഹം ചെയ്തിടാമെന്നൂരാം. മധ്യേ വന്നാനുഗ്രഹം ചെയ്തിടാമെന്നൂരാം. ചെയ്തവൻ നീ മാത്രമേ എന്നാളും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കൂ. ചെയ്തവൻ നീ മാത്രമേ എന്നാളും ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കൂ. ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ. ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ.
ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ദാസർ മർക്കോസിൻ മാളികയിൽ, ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ദാസർ മർക്കോസിൻ മാളികയിൽ, നിന്നാവി പകർന്നപ്പോൾ നിന്ദാസർ മധ്യത്തിൽ, നിന്നാവി പകർന്നപ്പോൾ നിന്ദാസർ മധ്യത്തിൽ, നിൻ ശക്തിയായ ചീഴുക അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കൂ, നിൻ ശക്തിയായ ചീഴുക അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കൂ. ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ, ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ. ചെങ്കടൽ കടന്ന മിര്യാം തൻ കയ്യിൽ തപ്പെടുത്താത്തതുപോൽ, ചെങ്കടൽ കടന്ന മിര്യാം തൻ കയ്യിൽ തപ്പെടുത്താത്തതുപോൽ, പാപത്തിൻ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞതാൽ, പാപത്തിൻ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞതാൽ ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കൂ, ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും സ്തുതിക്കൂ, ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കൂ, ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും സ്തുതിക്കൂ. ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ, ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ. ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ദാസർ മർക്കോസിൻ മാളികയിൽ, ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്ദാസർ മർക്കോസിൻ മാളികയിൽ, നിന്നാവി പകർന്നപ്പോൾ നിന്ദാസർ മധ്യത്തിൽ, നിന്നാവി പകർന്നപ്പോൾ നിന്ദാസർ മധ്യത്തിൽ, നിൻ ശക്തിയായ ചീഴുക അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കൂ, നിൻ ശക്തിയായ ചീഴുക അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കൂ. ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ, ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ. ചെങ്കടൽ കടന്ന മിര്യാം തൻ കയ്യിൽ തപ്പെടുത്താത്തതുപോൽ, ചെങ്കടൽ കടന്ന മിര്യാം തൻ കയ്യിൽ തപ്പെടുത്താത്തതുപോൽ, പാപത്തിൻ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞതാൽ, പാപത്തിൻ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞതാൽ ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കും, ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും സ്തുതിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കും, ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും സ്തുതിക്കും. ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ, ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ. അഴിയുമൊഴിയും നിർമ്മിച്ച നാഥനെ, അഴിയുമൊഴിയും നിർമ്മിച്ച നാഥനെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം, കർത്താവിനെ നിത്യം സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം, കർത്താവിനെ നിത്യം സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ. ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ, ആരാധനയ്ക്കു യോഗ്യരെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ. അഴിയുമൂടി നിർമ്മിച്ച നാഥനെ, അഴിയുമൂടിയും നിർമ്മിച്ച നാഥനെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം, കർത്താവിനെ നിത്യം സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം, കർത്താവിനെ നിത്യം സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ. ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം, കർത്താവിനെ നിത്യം സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം, കർത്താവിനെ നിത്യം സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം, കർത്താവിനെ നിത്യം സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ, ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം, കർത്താവിനെ നിത്യം സ്തുതിച്ചിടും ഞാൻ.
ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ, സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യനായ നമ്മുടെ കർത്താവ്, അവൻ ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഒരുമിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ഒരുമിച്ച് സ്തുതിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകി തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. സകലത്തിനും അധികാരിയായ, സകലത്തിനും ഉന്നതനായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യേ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവെ, അവിടുത്തെ തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് അടിയങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക. തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങളും അവിടുത്തെ സന്നിധി ഞങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ ആമേ ഹല്ലേലൂയ, ഏകാഗ്രതയോടെ സാന്നിധ്യബോധത്തോടായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമേ. അവിടുത്തെ തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്ന നാഥ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ദൈവസന്നിധിയിലും കർത്താവിന് മഹത്വം. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല രാത്രിയിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ, മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ഭൂമുഖത്തൊരവസരവും കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുക്കി തന്നതോർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, വിശേഷം നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എൽഡേഴ്സായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന അമ്മേ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ 2 പേരുണ്ട്. പാസ്റ്റർ സന്തോഷ്, പാസ്റ്റർ അനീഷ്. പ്രിയ ദൈവദാസന്മാർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അമ്മേൻ. അതുപോലെ പ്രിയ അനു സിസ്റ്ററുടെ, അന്ന എബ്രഹാം, പ്രിയ സിസ്റ്ററുടെ കസിൻ സിസ്റ്ററുടെ മകൻ ക്രിസ് എബ്രഹാം ഇന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലെ ഈ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയ അൽഫോൻസമ്മയുടെ മകൻ, പ്രിയ ആൽവിൻ്റെ ഫാദറിലോ മദറിലോ, പ്രിയ സാവുചായന് അമ്മാമ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരുമിച്ച് ഉള്ള കൂട്ടായ്മ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. നമ്മുടെ ബിനോ ജോസഫ് ബ്രദർ, സാം ജോൺസൺ അച്ചായന്, പ്രിൻസിൽ അച്ചായന്, ബിജു സക്രി അച്ചായന്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് മുറേമി സഭയിൽ കടന്നുപോയി. ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. യാത്രയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെയിരുന്നു. സഭയുടെ വന്ദനം പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെയും ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. ഈ സങ്കീർത്തനം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു സങ്കീർത്തനമാണ്. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയത്ത് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രാരംഭത്തിൽ സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയത്തെ വേർതിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സാക്ഷ്യം പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അതിനുള്ള സമയമുണ്ട്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാരംഭത്തിൽ അവർ എഴുന്നേറ്റ് അവർ പഠിച്ച വാക്യം പറയും. പേഴ്സസ് ജോയ് ജോൺ വിൽ കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് വിൽ ലീഡ് ദ സെഷൻ. all our children will stand together. Praise the Lord. Colossians 2 verse 6 and 7. For as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Amen. 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 Shout hallelujah 3 times. ആമേൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ,
ദാദാ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ, അവരെ അവിടുന്ന് ഇത്രത്തോളം ബലപ്പെടുത്തി, ഇത്രത്തോളം പരിപാലിച്ചു. വീണ്ടും അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ദൈവമേ, എക്സാമൊക്കെ നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എക്സാം അടുത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുവാൻ കഴിവും ജ്ഞാനവും അവരുടെ ബുദ്ധിയെയും കർത്താവ് പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളായി, ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതിയുള്ള നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായി വളരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങൾ സഭയായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദൈവം ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് അവിടുന്ന് സൗഖ്യം പകരണം, വിടുതലയക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ. യു ഓൾ മേ ബി സീറ്റഡ്. മുതിർന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിലുള്ള സമയത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു. സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആമേൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സഹോദരന്മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം മാത്രം മുഖത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ. വീണ്ടും പ്രാർത്ഥന കർത്താവിനെ മുഖത്ത് കൊടുക്കാൻ സ്തുതിപ്പാനും ദൈവം ഒരുക്കിയ അടിയെ നൽകിയ കുറവിക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളേക്ക് അടികളെ കുടുംബമായിട്ട് കാത്തു പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവഹിതമായാൽ ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ച അടികളെ കുടുംബമായിട്ട് ഒരു മാസത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് കടവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവദാസൻ്റെയും ദൈവമക്കളുടെയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് താണിരുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ കരുതിയ കരുതൽ നനച്ചിടുമ്പോൾ, നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്തിടുമ്പോൾ കരുതിയ കരുതൽ നനച്ചിടുമ്പോൾ, സ്തുതിക്കുവാനായിരം നാവു പോരായേ, എങ്കിലും ആവോളം ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും. ഓ, സ്തുതിക്കുവാനായിരം നാവു പോരായേ, എങ്കിലും ആവോളം ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും. ഉന്നതൻ നീ, അത്യുന്നതൻ നീ, അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. ഉന്നതൻ നീ, അത്യുന്നതൻ നീ, അങ്ങേ പോലൊരു ദൈവമില്ല. അത്ഭുതവാൻ, അതിശയവാൻ, നീ മാത്രമെൻ ദൈവമെന്നും. ഓ, അത്ഭുതവാൻ, അതിശയവാൻ, നീ മാത്രമെൻ ദൈവമെന്നും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ധ്യാസമയം സഭാരാധനയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസൻ കുടുംബം, അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ച് എൽഡേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കൾ, എവരോടൊത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതം നൽകി തന്ന ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് ഈ ദിവസം വരെ അനുഗ്രഹമായി, അതിശയമായി ദൈവം അടിങ്ങളെ കുടുംബമായി ദേശത്ത് കാത്ത് പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായി, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാർത്ഥന വിഷയം പറയാൻ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റുന്നത്, അടിങ്ങൾ ദൈവഹിതമായാൽ വരുന്ന ആഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് കുടുംബമായി കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഷോർട്ട് വെക്കേഷനായിട്ട് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേക വിശേഷാൽ അടിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരൻ്റെ മകൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതോടനുബന്ധിച്ചാണ് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അടിങ്ങളുടെ യാത്രയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കേണ്ടതും നാട്ടിലായിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തോടായിരിക്കാനും തുടർന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ദൈവം അടിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം അടിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വഹിച്ച ഏവരോടുള്ള നന്ദി ഒരു പ്രാവശ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരു സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്ന വലിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് സൈജു എന്നാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായിട്ട് ഇബ്രി നമ്മുടെ OP-യുടെ ബ്രാഞ്ചിൽ ചർച്ചിൽ ആയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഞാൻ അസേബയുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നു. വീണ്ടും എൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് ചേർന്ന് ഈ സഭയിൽ ചേർന്ന് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയ ദൈവമക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിന് വീണ്ടും നന്ദി അറിഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും അങ്ങേ ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം.
ഇന്നലെ എനിക്ക് ഒരു വർഷം കൂടെ കർത്താവ് തന്നു. 81 ഞാൻ കയറി. ഞങ്ങളെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലായിട്ട് 55 വർഷം തികഞ്ഞു. ഞാനൊരു സമുദായക്കാരനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ദൈവവേദലാവും കർത്താവ് സഹായിച്ചു. 4 മക്കളെ, 5 കൊച്ചുമക്കളെ, ഇനി ഒരു കൊച്ചുമോനും കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാനുണ്ട്. അവരെ അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് സഹായിച്ചു, ഇത്രത്തോളം കൃപയിലടിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു പരിപാലിച്ചു. എൻ്റെ വലിയ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരെ 7 പേരായിരുന്നു. അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലെ 9 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ ചുരുക്കം ചിലരെ വിശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവരൊക്കെ കർത്താവ് പറയാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്നു. കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ അവരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ട്, അയൽവാസികളോടും പറയുന്നുണ്ട്. ചിലരോട് ചോദിക്കും ഇത് മാത്രമേ പറയാൻ. ഞാൻ പറയും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാൻ, ബാക്കിയുള്ള പിന്നത്തേക്കാണ് ഇതാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെയും ഒത്തിരി പേരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു. ഒത്തിരി പേര് ക്യാമ്പുകളൊക്കെ പോയി തിക്താനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാലേ പറയാൻ കർത്താവ് സാഹിത്യത്തോളം അടിയനെ കൊണ്ടുവന്നു. അടിയങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധി. കർത്താവിൻ്റെ തന്നെ തിരുനാമത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ നാളിലേക്ക് കടന്നുപോയി. ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാലും എൻ്റെ മകൾ രൂത്തിൻ്റെ വിവാഹം നവംബർ മാസം 20-ാം തീയതി നടപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. അവധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാട്ടിൽ കടന്നു വന്ന ദൈവമക്കൾ, HOP പാഷേഴ്സ്, വിശ്വാസികൾ, ഭവനങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ചു. ആ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ മഴയുടെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ദിവസം കർത്താവ് കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിച്ചു. വളരെ അനുഗ്രഹമായി ഐശ്വര്യമായി ആ വിവാഹം നടത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശംസ അറിയിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കുടുംബം, കൗൺസിൽ, PS ഹരിസാനങ്ങൾ, ടീം, നാട്ടിൽ കടന്നു വന്ന വിശ്വാസികൾ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. ഗോൾഡിമോൻ 29-ാം തീയതി ദേശത്ത് കടന്നു വരും. മോള് പഠിത്തത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ B.Ed കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 4ാമത്തെ സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങി. ഏപ്രിൽ മാസം അവൾ പാസ് ഔട്ടാകും. ദൈവമക്കൾ അവിടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇതുവരെ ദൈവസഭ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിനും ദൈവസഭയ്ക്കും എൽഡേഴ്സിനും ക്രിസ്തുവിലുള്ള വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു. എൻ്റെ പേര് അനീഷ് എന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 മാസവും കർത്താവിൻ്റെ വേലയുടെ ബന്ധത്തിനകത്ത് ഈ രാജ്യത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി. കുറച്ച് മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ലഭിക്കാനിടയായി തീർന്നു. ഞാൻ 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയുടെ ബന്ധത്തിനകത്തായിരിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു. ദൈവവചന പഠനത്തിന് ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങൾക്കകത്തും ടീം പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി. അതിനുശേഷം കുടുംബസ്ഥനായി ഞങ്ങൾ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ദാനമായി തന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ആരനാട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തു വരുന്നു. ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾസിൽ കൂടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുവാനായി തീർന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്നൊരു ആശയം പറയുന്നത്, സ്തോത്രം, ദൈവം തൻ്റെ പോരാളികളെ ദൈവം ശരിക്കും ബലപ്പെടുത്തുന്നത് കഷ്ടതകളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും നടുവിലാണ്. ഇതുപോലെ അനവധി സ്ട്രഗിൾസിൽ കൂടിയൊക്കെ ഞാൻ കടന്നുപോയി. അവിടെയൊക്കെ ആത്മാവിൻ്റെ വീര്യത്തോടെ നിൽപ്പാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി. ഇന്ന് പകൽക്കാലം, ഇന്ന് രാത്രികാലം ഇതിനകത്തായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിവിധതരമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ താങ്കളോട് എനിക്ക് ദൈവാത്മാവിൽ പറയാനുള്ളത്, ജീവിതത്തിനകത്തുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ വീര്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഒരു ഗിദെയോനെ പോലെ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതായ ആത്മീയ ആഹ്വാനം ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നാളെ ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തു നിന്ന് എൻ്റെ ദേശത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മകൻ ജസ്വിൻ ചില ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളാലൊക്കെ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ ചില പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് അവനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചെൻ്റെ വാക്കുകളെ വിരാമം കുറിക്കുന്നു. Praise the Lord. I praise and thank God for giving me this opportunity to stand in midst of you saints once again and testify His holy name. Thanks to God's grace and mercy, I was able to join for work in a well-reputed company, and I thank God for that. He also helped me and kept me safe while I was traveling around with regards to my employment visa. I would like to take this moment to thank each and every one of you who kept me in your prayers, especially my parents who always prayed for me in my life. I thank them very much and I thank Lord for them. I would also like to ask all of you to continue praying for me so that I may do well in accordance with God's will. Thank you. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമുള്ള നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പേര് സന്തോഷ് വർഗീസ് എന്നാണ്. വീട് കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളിയിൽ ചർച്ചവൂടിൻ്റെ പാസ്റ്ററായി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 1983 സെപ്റ്റംബർ മാസം 15-ാം തീയതി
രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള അവസരം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയപ്പെട്ടു. സ്നാനത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് മണക്കല തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ദൈവം നൽകി. 91 മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു. ഭാര്യ, 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഇവിടെ കടന്നു വരാനുള്ള കാരണം, ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ള KP രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃദാസനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് വരുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തന്നത്. ആ ബഹുമാന്യ കർത്തൃദാസനെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ദൈവസഭയും കർത്തൃദാസനും ഇവിടെയുള്ള എൽഡേഴ്സ്, ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എൻ്റെ പേര് സാബു എം മാത്യു എന്നാണ്. ഞാൻ ആൽവിൻ്റെ ഫാദറിലോ ആണ്. ഞാനും എൻ്റെ വൈഫ് സീമയും കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 3-ാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത്. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. എങ്കിൽ തന്നെയും എൻ്റെ മോൾ സാനിയുടെ ഡെലിവറി സംബന്ധമായി അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ നാളെ രാത്രിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളോട് എവരെയും കാണാനും ഈ സഭാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞ ദൈവത്തോട് അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പാസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നു. അവളുടെ സന്തോഷം പാസ്റ്റർ വിളിച്ചതിൽ. നിങ്ങളെവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹാധിപത്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാനൊരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളാം. ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത്. മത്തായി 5-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. താങ്ക് യു. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും രാത്രികാലം സുഷിമ ദേവദാസനോടും ഇവിടെ ദൈവമക്കളോടും ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ സാക്ഷ്യം നിൽപ്പാൻ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞൊരു മാസത്തോളം അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ ഭൂമിയുടെ പ്രശസ്തമായിരിക്കാനും കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അവിടെ കടന്നു വരുവാനും ദൈവം സഹായിച്ചു. യാത്രയിലെല്ലാം പോക്കിലും വരവിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ മുമ്പയുടെ പ്രശസ്തമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മാതാവ് 14-ാം തീയതി നവംബർ ഈ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി. 15-ാം തീയതി ഫ്യൂണറൽ സർവീസും നടക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം സഹായിച്ചു. അറിയുന്ന ദൈവമക്കളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പലരും മെസ്സേജ് മുഖാന്തരം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ പലരും ഫോൺ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനെല്ലാം ഇടയായി. അവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമായ നന്ദി ഈ നിമിഷം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. തുടർന്നും അടിയനെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. ആമേ. സാക്ഷിവാചകങ്ങളിലൂടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സ്റ്റീവ് ബ്രദർ കുടുംബമായി വെക്കേഷനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബുധനാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നല്ലോ. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം യാത്രയിലുടനീളം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് അമ്മയെ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. വീണ്ടും കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബമായി ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ സൈജു ബ്രദർ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ കുടുംബമായി നമ്മോട് ഒരുമിച്ച് അമേൻ ഈ നാളുകളിൽ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നല്ലോ. കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൃപയും കൂടിയിരിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രേസ് സഭയിൽ അമേൻ ആ സഭയിലെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകളിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവിൻ ദാസനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മ വീണ്ടും കുടുംബമായി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ ജോസഫ് അപ്പച്ചനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് ഒരു വർഷവും കൂടെ അമ്മയെ ദാനമായി നൽകിയാൽ ഇത്രത്തോളം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ, അനേകരോട് സുവിശേഷം പറയുവാനൊക്കെ അവിടുത്തെ ദാസനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിയത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കുടുംബജീവിതത്തിലും അമ്മേൻ ഒരു വർഷവും കൂടെ കർത്താവ് നൽകിയല്ലോ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം, തലമുറകൾ, കൊച്ചുമക്കൾ അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ, അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശോഭിക്കുന്നത് കാണുവാനൊക്കെ പ്രിയപ്പച്ചനെ അമ്മയും പ്രിയ അമ്മാമ്മയും അമ്മയെ സ്തോത്രം കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുന്നല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീണ്ടും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ റോബിൻ ബ്രദറിനെ കുടുംബമായി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം പരിപാലിച്ച് ഇത്രത്തോളം നടത്തിയല്ലോ. വരുന്ന ആഴ്ച നമ്മെ നാട്ടിലേക്ക് വെക്കേഷനുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൃപയും
അനുഭവിപ്പം കർത്താവ് ഇടയാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശേഷാൽ ഇളയ സഹോദരൻ്റെ പൈതലിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ നടക്കുന്നല്ലോ, ശുശ്രൂഷയും അനുഗ്രഹമാകേണ്ടതിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രിയ ജോൺസൺ ബീച്ചായന് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാട്ടിലായിരുന്നു. ശേഷാൽ പ്രിയ പൈതൽ രൂത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരുന്നല്ലോ കടന്നു പോയത്. ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി നടക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. വിശേഷ കാലാവസ്ഥ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്നല്ലോ. വീണ്ടും അച്ഛനെ കുടുംബമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. അതുപോലെ പ്രിയ രൂത്തിൻ്റെ കുടുംബജീവിതം ദൈവത്തലേറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ അനീഷ് പാസ്റ്ററെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾ ഇവിടെ ആയിരിപ്പം കർത്താവ് ഇടയാക്കി. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നാളെ കടന്നു പോകുന്നല്ലോ, ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യാത്രയിലെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കേണ്ടതിന് പ്രത്യേകാൽ ആമേൻ സ്തോത്രം അറിയിച്ച പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം പ്രിയ മകന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് പൂർണ്ണ സൗഖ്യവും വിടുതലുമൊക്കെ നൽകേണ്ടതിനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. പ്രിയ സന്തോഷ് പാസ്റ്ററേയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുടുംബമായി കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വീണ്ടും ശുശ്രൂഷകളെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ആമേൻ ഈ നാളുകളിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെയും കുടുംബമായി ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ ഡോണിനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജോലി കർത്താവ് പ്രിയ പൈതലിന് നൽകി കൊടുത്തല്ലോ. അമ്മേ കർത്താവ് ജോലി കാര്യങ്ങൾ അമ്മേ സ്തോത്രം ജോലി മേഖലകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൃപയും അനുഭവിപ്പാൻ വീണ്ടും ഇടയാക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മ യാത്രകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. യാത്രകളിലെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്നു. വീണ്ടും എല്ലാറ്റിലും ദൈവം പ്രിയ ഡോണി അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ സാബുച്ചായനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. കുടുംബമായി അമ്മേൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇന്ന് രാത്രി ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത് ഏറെ അനുഗ്രഹമാണ്. അമ്മേൻ നാളെ പ്രിയ സാനിയും ഒരുമിച്ച് സാനിയെ ക്യാരിങ് ആണ്. പ്രിയ സഹോദരിയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ യാത്രയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൃപയും അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അമ്മേൻ സ്തോത്രം. അതുപോലെ പ്രിയ പ്രേംകുമാർ ബ്രദറിനെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. വെക്കേഷനുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാട്ടിലായിരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടുള്ള സ്തോത്രം ദുഃഖത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ബലപ്പെടുത്തി കുടുംബമായി സഹായിച്ചു. അമ്മേൻ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. അമ്മ വീണ്ടും കടന്നു വന്ന് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നല്ലോ. അമ്മയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേംകുമാർ ബ്രദറിനെയും അമ്മയെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് പി എബ്രഹാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ പ്രിയ മാതാവ് അമ്മയെ കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചേർക്കപ്പെട്ടല്ലോ. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് നടക്കുന്നത്. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഭവനത്തെ ഓർക്കാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ അമ്മേൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതെല്ലാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി നടക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അമ്മേൻ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ആളുകളിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു വരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷകളെ അമ്മ ഒരു പുത്രഭിഷേകത്തോടെ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിന് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇരിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയും ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ നല്ല കർത്താവേ തിരുനാമത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന മാസം ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവേ ഈ നല്ല സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിവരുത്തി ഞങ്ങളുടെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ 11 മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ പരിപാലിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കുമായി സ്തോത്രം. അനവധിയായ അനർത്ഥങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ ഈ പ്രദേശത്ത് നടമാടിയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മറച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ തകർന്നു പോകാതെ ആളിയാകെ പോകാതെ കർത്താവേ പകലിൽ മേഘസ്തംഭമായ രാത്രി അഗ്നി തൂണുകളായി ഞങ്ങളുടെ വലങ്കരത്തിന് പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ദയക്കുമായി സ്തോത്രം. ഈ രാത്രികാലം അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിവരുത്തി ഞങ്ങളുടെ വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ അങ്ങേ പാടി ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ. വിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെ ദിവസങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു. നൽകിയ നല്ല സങ്കീർത്തനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സാക്ഷിവാചകങ്ങളിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപേക്ഷിച്ച നന്ദിവാചകങ്ങളായി പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ. യുവകൃതിയും കൂട്ടുമുള്ള തലമുറയിൽ കർത്താവിന് കൊള്ളാവുന്ന കർത്താവെ അനന്യരും പരമാർത്ഥികളുമായ നല്ല മക്കളായ വളർന്നൊരുവാൻ തീമ്പടിയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെയും നാട്ടിലും ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ ലോകത്തിൻ്റെ വിധവാങ്ങളുമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം ആയിരിക്കും സ്ഥാനത്ത് കർത്താവ് അങ്ങ് മറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ. ശാരീരികമായ ബലഹീനരായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആവശ്യമായ ആരോഗ്യം ബലവും നൽകി പരിപാലിച്ചാട്ട് അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങളവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരൻ സ്റ്റീവനായ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ ദൈവവിധമെങ്കിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവർ നാട്ടിലേക്ക് കുടുംബമായി കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കൃപ അവരോട് കൂടിയിരിക്കണമേ. ആഗമനത്തെയും പരിപാലിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടിയിരുന്ന് വഴി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. സന്തോഷകരമായ ഒരവധിക്കാലം ചെലവഴിച്ച് ക്ഷമത്തോടെ കടന്നു വന്ന് ഹല്ലേലൂയ പിന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനിടയാകണമേ. പ്രിയ റോബിനായ കുടുംബത്തിനായ സ്തോത്രം വരും ദൈവവിധമെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നല്ലോ. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാത്രയിൽ കൂടിയിരിക്കണമേ.
കർത്താവ് അവർ കടന്നു പോകുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നതിനായ സ്തോത്രം. ആ പൈതലിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തിരുവാൻ തീമടിയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യാത്രയിൽ കൂടിയിരിക്കുകയും ക്ഷേമത്തോടെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് പ്രിയ സൈജപ്രദനായ സ്തോത്രം. ഈ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ, ഈ രാജ്യത്ത് നീണ്ട വർഷങ്ങൾ കർത്താവെ ആയിരിപ്പാൻ തീവടിയാക്കിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കൊടുത്ത നല്ല ജോലിക്കായ സ്തോത്രം. ദൈവങ്ങൾ ഈ നാളുകളിൽ ഈ പ്രദേശത്തായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബമായ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തിരുവാൻ തീവടിയാക്കണമേ. ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ നന്മകളെയും നൽകി കർത്താവ് പരിപാലിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ജോസഫ് അച്ഛനായ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വാർദ്ധക്യവും നിറയുള്ള കാലത്ത് തള്ളിക്കളെ ആ ദൈവം ദീർഘായുസ്സോന്ന് തീർത്തുവെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ആയുസിൽ കൊടുത്ത പുതിയ വർഷത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. തലമുറയായി കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവദാസൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങ് നല്ലവനായിരുന്നു എന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ, അത് കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഭാഗ്യത്തിനായ സ്തോത്രം. കുടുംബജീവിതത്തിൽ നൽകിയ ആ പുതിയ വർഷത്തിനായ സ്തോത്രം. പിന്നെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവെ. ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ, പുതിയ കൃപകളാൽ നിറയ്ക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ബിജി ജോൺസൺ പ്രധാനായ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. കഴിഞ്ഞ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഹല്ലേലൂയ ആയിത്തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ പങ്ങളുടെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു കർത്താവെ. ആ വിവാഹം ഏറ്റവും മംഗളകരമായ രീതിയിൽ നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയാക്കുന്നതിനായ സ്തോത്രം. പ്രിയ രൂത്തിനായ ഗോട്ടിലേക്ക് ആ സ്തോത്രം. അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തിരുവനന്തപുരം ഇവിടെയാകണമേ കർത്താവ്. പ്രിയ രൂത്തിനപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ദാസനെ ദൈവം കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ പാസ്റ്റർ അനീഷിനായ സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തായിരിക്കാൻ ഇവിടെയാക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. ശുശ്രൂഷകൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരുന്നു. ദൈവങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്തയോടെ അങ്ങയുടെ വില ജീവാൻ ദൈവടിയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രതിയാൽ ശാരീരികമായ ബലഹീനനായിരിക്കുന്ന പ്രിയ പൈതലിനായ സ്തോത്രം ആവശ്യമായ ആരോഗ്യം നൽകി ഒരു പൂർണ്ണ വിടുതലിലേക്ക് കൽപ്പിച്ചാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ. ഡോൺമനായ സ്തോത്രം. ദൈവനെ സഹായിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കർത്താവ് കൂടെ ഇരുന്നു. തക്ക സമയത്ത് ഈ ദേശത്ത് കടന്നുവരാനിടയായി തീർന്നു. അനുഗ്രഹിപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയിൽ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിപ്പെട്ട ഒരു ജോലി ലഭിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. കർത്താവെ. ജോലി മഹിളകൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. വിശേഷമായ ജ്ഞാനത്താലും ഹല്ലേലൂയ ബുദ്ധിയാലും കർത്താവ് നിറയ്ക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പ്രിയ പാസ്റ്റർ സന്തോഷനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ, സഹായിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. അധികമായ ദൈവകൃപയാലും ദൈവശക്തിയാലും നിറയ്ക്കണമേ. ഈ ദേശത്തായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവടിയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ പ്രിയ ആലുവിൻ ബ്രദറിനായ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവെ. ഫാദർ നോയ്ക്കായ കുടുംബത്തിനായ സനജിസ്റ്റനായ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ. ഒരു കുടുംബമായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇതിന് മക്കൾ ഈ പ്രദേശത്തായിരിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ. സ്ഥാനിക കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെയും യാത്രയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരുന്ന് പരിപാലിച്ചാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കേൾപ്പിയും പ്രിയ അൽഫോൻസാൻ്റെയും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ പ്രേംകുമാർ ബ്രദറിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകാനിടയായി തീർന്നു. യാത്രയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ കൂടെ ഇരുന്നു. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖകരമായ ഒരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു കർത്താവേ. എങ്കിലും കർത്താവ് കൊടുത്ത ആശ്വാസത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. തക്ക സമയത്ത് മടങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ പിന്നെ ഇവിടെയാക്കിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ പ്രിയ പാസ്റ്റർ ജഗപ്പിക്കുക പ്രമനായ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. മാതാവിൻ്റെ വേർപാടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നല്ലോ. ആ ഫ്യൂണറൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തിരുവനന്തപുരം ഇവിടെയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബത്തെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അടുത്ത ടീമിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തക്ക സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരം പ്രദേശത്ത് കടന്നു വന്ന് ഹല്ലേലൂയ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ നിർത്തിക്കുവാൻ ദാസനെ ദൈവം സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങളെ മതിയെ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായ സ്തോത്രം കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന വചന ശുശ്രൂഷയെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി വേണ്ടി ആകണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് കർത്താവ് ഇടപെടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിന് നിലവാരമറിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരെയും ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയമായി സംസാരിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമാകിയാൽ സ്തോത്രം. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ദൈവനാമോദരം മാത്രം കാരണമായി തിരുവനന്തപുരം ഇവിടെയാകും ഇവിടെങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഴ്ത്തും. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നാം വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. 66-ാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും എടുത്തല്ലോ. സങ്കീർത്തനം 66 സാംസ് നമ്പർ 66 അതിൻ്റെ 9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊന്ന് വായിക്കുക. അതിൻ്റെ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ആ അടുത്ത 4 വാക്യങ്ങൾ 9, 10, 11, 12 4 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 9-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. അവൻ നമ്മെ നമ്മുടെ കാലടികൾ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല. ദൈവമേ
വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കും പോലെ നീ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് നീ മനുഷ്യരെ, ഞങ്ങൾ തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടെ കടക്കേണ്ടി വന്നു, എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സ്തോത്രം. ഈ 66-ാം സങ്കീർത്തനം, സ്തോത്രം, വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ വാക്യങ്ങളിൽ ആമേൻ സകലത്തിനും അധികാരി, ആമേൻ സകല സൃഷ്ടികളെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും ഭരിച്ചു നടത്തുന്ന ദൈവം, സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവം, സ്തോത്രം, അവിടുത്തെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം, അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികളുടെ ഭയങ്കരത്വം, അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ വലുപ്പം, ആമേൻ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ട്, സ്തോത്രം, സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് 66-ന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ്, സ്തോത്രം, ആമേൻ, അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ കാക്കുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അഡോണായി, സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്ന, സ്തോത്രം, ആമേൻ, എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവം എന്ന് വളരെ വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആമേൻ 9-ാം വാക്യത്തെ പറയുന്നു, സ്തോത്രം, അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ, ആമേൻ, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചെന്ന് പറയാമോ, എന്നെ കാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം. അതരങ്ങളെ തുറന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, സ്തോത്രം, എന്നെ കാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, എന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം. എങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നേ? ജീവനോടെ പരിപാലിക്കുകയാണ്. നമ്മേക്കാൾ വിദ്യാസമ്പന്നർ, ആരോഗ്യമുള്ളവർ, സൗന്ദര്യമുള്ളവർ, പ്രായം കൂടിയവർ, പ്രായം കുറഞ്ഞവർ എല്ലാം ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ, ആമേൻ, ഈ 2024-ന്റെ അവസാനത്തെ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ നമ്മെ ജീവനോടെ ശേഷിപ്പിച്ച കർത്താവിന് ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, സ്തോത്രം, ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമോ, സ്തോത്രം, അവിടുന്ന് എന്നെ ജീവനോടെ കാത്ത് പരിപാലിച്ച എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം. മനുഷ്യർ ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെടുന്നത് മരണത്തെയാണ്. ആമേൻ. അത് പ്രസംഗിക്കുന്നവരായാലും ഇരിക്കുന്നവരായാലും കേൾക്കുന്നവരായാലും ആരായാലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, മരണഭയം എന്നുള്ളത് ഏത് മനുഷ്യനെയും അലട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആമേൻ. ഏറ്റവും അധികം ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ, എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി പോലും മരണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, അടുത്ത നിമിഷം മരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഭയപ്പെടുവാൻ സാധ്യത ഏറെയാ. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലാണ് അനേകരും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആമേൻ, സ്തോത്രം, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പ്രായം കൂടുന്തോറും, പ്രായം നമുക്ക് കൂടി വരുന്തോറും, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാനുള്ള ത്വര വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം, സ്തോത്രം, അറിയാം, ആമേൻ, കർത്താവിനോട് അടുക്കേണ്ട സമയം ഏറെ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, സമാഗതമായി എന്നൊരു ചിന്ത ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മരണം, ആമേൻ, മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന, ആമേൻ, ഒരു സംഗതിയാണ്. ഒരു കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, ആമേൻ, ഏകദേശം 70 പ്രാവശ്യത്തോളം സ്പന്ദിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരല്പസമയം, ഇന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും, ആമേൻ, ഈ 1 മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം 70 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മുടെ ഹൃദയം. ആ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, ആമേൻ, അത് ഒരല്പസമയം നിലച്ചു പോയാൽ, സ്തോത്രം, നമ്മുടെ കണ്ണ് തള്ളും, നമ്മുടെ വാ പൊളിക്കും, സ്തോത്രം, അതോടുകൂടി തീരും. എത്രയോ ദൈവദാസന്മാർ പ്രസംഗവേദിയിൽ നിന്ന്, സ്തോത്രം, ഈ ലോകം വിട്ട് കർത്തൃസന്നിധി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നവരല്ലേ. എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവർ പോലും സാക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്, സ്തോത്രം, ആമേൻ, എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സാക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയസ്പന്ദനം നിലച്ച്, സ്തോത്രം, കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? സ്തോത്രം, ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് മനുഷ്യനുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തതയോടെ പറയാം, സ്തോത്രം, എത്ര മെഡിക്കൽ സയൻസ് പുരോഗമിച്ചാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും കാവലും ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവനോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ സംഗതിയാണ്. അതിനെ എതിർക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഞാനതിന് വ്യക്തമായൊരു റീസൺ, സ്തോത്രം, ഈ റീസണിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് നടന്നത് പറയാം.
ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് പോയി നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഏജ്ലെസ് എ യോഗീസ് സീക്രട്സ് ടു എ ലോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫ്. ഇതെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു യോഗ ഗുരു ആയിരിക്കുന്ന മൈസൂരുകാരനായ ഒരു യോഗ ഗുരു ആർ ശരത് ജോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് യോഗ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇദ്ദേഹം. ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ പുസ്തകം വളരെ പ്രശസ്തിയാർജിച്ച പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ഏജ്ലെസ് കോളനിട്ടിട്ട് എ യോഗി സീക്രട്ട്, അദ്ദേഹം രഹസ്യം പറയുക, ലോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ലൈഫിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് രഹസ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം, എങ്ങനെയാണ് യോഗ ചെയ്യേണ്ടത്, താൻ അത് ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. താൻ ഓർത്തു, സ്തോത്രം, താനും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ലോങ് ലൈഫ്, ഹെൽത്തി ലൈഫ് ഉണ്ടാകും എന്ന ചിന്തയോടെയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ 2024 നവംബർ 11 53 വയസ്സിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചത് വാർത്തകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഞാനിത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്തോത്രം യോഗ ഗുരു 53 വയസ്സിൽ മരിച്ചപ്പോൾ പറയട്ടെ, സ്തോത്രം, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ 80, 85, 90 വയസ്സോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഗുണമൊന്നുമല്ല, സ്തോത്രം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ മേന്മയൊന്നുമല്ല. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നാം ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ ജീവനോടെ പാലിച്ച കാത്ത ദൈവത്തിന്റെ കൃപയൊന്നു മാത്രമാ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയണം, എന്നെ ജീവനോടെ കാക്കുന്ന കർത്താവ്. സ്തോത്രം. ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് യഹോവയുടെ നന്മ നമ്മെ കാണിക്കേണ്ടതിന്, സ്തോത്രം, നമ്മെ തലമുറകളുടെ നന്മ നാം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് രാത്രിയിലോ ജീവനോടെ നമ്മെ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ അതരങ്ങളെ തുറന്ന കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് പറയുവാൻ കഴിയുമോ? അവിടെ തന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ആമേൻ. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, ജീവനുള്ള ദേശത്തെ യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കഷ്ടമാണ്. സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് എന്നെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ കൃപയാ, അവിടുത്തെ പരിപാലനമാ, അവിടുത്തെ ദയ. സ്തോത്രം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മരണഭയത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിടുതൽ എനിക്ക് നൽകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒന്നു മാത്രമാണ്. സ്തോത്രം. ഞാൻ ആ വാക്ക് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ, എത്ര വ്യക്തതയോടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു, അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ കാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, നമ്മുടെ കാലടികൾ വഴുതുവാൻ ആ വാക്ക് അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്ന്. സ്തോത്രം. കാൽ വഴുതിയാൽ നാം വീഴും, കാൽ വഴുതിയാൽ ഏതു മനുഷ്യനും വീഴും. എന്നാൽ കാലടികൾ വഴുതുവാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഏത് കാലത്തും ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ ഉറപ്പോടെ നിർത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് വാക്കും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ, സ്തോത്രം, ജീവൻ നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല, കാലടികളും വഴുതിപ്പോകാതെ നിലനിർത്തുവാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവമാ, സ്തോത്രം, നാം സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം. ആമേൻ. വീഴുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ അവിടുത്തെ കരം നമ്മെ താങ്ങുകയാണ്. മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ അവിടുത്തെ കരം പിടിച്ച് നമ്മെ ഉയർത്തുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യം, ആ കരത്തിന്റെ വല്ലഭത്വം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. കാലടികൾ വഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോഴും കാലടികൾ വഴുതി പോകാതെ വണ്ണം എന്നെ നിലനിർത്തിയത്, എന്നെ താങ്ങിയത് എന്റെ കർത്താവിന്റെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ആ കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് പറയാമോ? ആമേ. വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും കർത്താവ് എന്നെ നിലനിർത്തിയതാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ പ്രാണനായി പതിയിരിക്കുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനം 56 നാം വായിക്കുന്ന 6 വാക്യം, അവൻ ശത്രുവായവൻ, സ്തോത്രം, എൻ്റെ കാലടികളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനാ ഈ കാലടികളെ നോക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? സ്തോത്രം, ഒന്ന് വീഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, അവൻ വീണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. എന്നാൽ സ്തോത്രം, ശത്രുവായവൻ കാലടികളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം, അവൻ സ്ഥായിയായ സ്ഥിരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ കാലടികളെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, സർവശക്തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാ സ്തോത്രം ഞാൻ വീഴാതെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതാ സദൃശ്യവാക്യം 16:9 നാം വായിക്കുന്നത്, സ്തോത്രം, അവൻ്റെ
കാലടികളെ യഹോവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ കാലടികൾ വഴുതുവാൻ ശത്രു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം, യഹോവ അവൻ്റെ കാലടികളെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്തോത്രം, അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ്. രാത്രി പറയാൻ കഴിയുമോ, ഇതുവരെ നാം കടന്നു വന്നത് എത്രയോ തവണ വീഴാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്ന മേഖലകളിലൂടെയാ. സ്തോത്രം, വഴുതിപ്പോകാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മേഖലകളിലൂടെയാ. എന്നാൽ വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മെ നിർത്തിയ കർത്താവിന് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ. അവൻ പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ, ഈ ഭാഗം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കണം. എന്നുവരെയാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ കാലടികളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത്? എന്നുവരെയാണ് സ്തോത്രം ഈ കാലടികൾ വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മെ നിർത്തുന്നത്? അതിൻ്റെ സ്തോത്രം ആ വാക്യം കിടക്കുന്നത് യൂദായുടെ പുസ്തകത്തിലാണ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, വീഴാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് തൻ്റെ മഹിമാസന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരുവൻ അവൻ അവിടുന്ന് എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രിയിലും അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ, വീഴാതെ വണ്ണം സ്തോത്രം അവിടുത്തെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ ആ നിത്യതയിൽ എത്തുവോളം, അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവോളം, അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അനുഭവിക്കുവോളം എന്നെ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒരു അല്പസമയം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, വീഴുവാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ വീഴാതെ വണ്ണം എന്നെ കരുതുന്ന കർത്താവ്. ശത്രുവായവൻ വീഴിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാലടികൾക്ക് പതർച്ച വരുത്തുവാൻ ശത്രുവായവൻ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാതകളെ ക്രമപ്പെടുത്തി ആമേ സ്തോത്രം ധൈര്യത്തോടെ ആമേ സ്തോത്രം ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിരുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മെ നിലനിർത്തുന്ന അവ വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ച് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തനായ കർത്താവ്, ശക്തനായ കർത്താവ്. ആമേൻ. ആ കർത്താവിന് സകല മാനവും മഹത്വവും അർപ്പിക്കുകയാ. ആ കർത്താവ് നമ്മെ കൈവിടുന്ന കർത്താവല്ല. ആമേൻ. ആ വാക്യം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ആ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കണം. നമ്മുടെ കാലടികൾ വഴുതുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ ഉറച്ചു പറ. അമ്മ, കാലടികൾ വഴുതുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സ്തോത്രം. നമ്മെ കൈവിട്ട് കളയുന്ന കർത്താവല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഇനി അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വ്യാപ്തി ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. എൻ്റെ 10ാമത്തെ വാക്യം എന്താ വായിക്കുന്നത്? അമ്മേൻ, വായിക്കാമോ 10ാമത്തെ വാക്യം? ദൈവമേ, വായിച്ചു. ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വെള്ളി ഊതി കഴിക്കും പോലെ ഞങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? ഊതി കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് മുകളിൽ പറയുന്നു, അമ്മ നമ്മുടെ കാൽ വഴുതാതെ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവ്, ജീവനോട് നമ്മെ പാലിക്കുന്ന കർത്താവ്. അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുക, ദൈവം നമ്മെ പരിശോധിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. സ്തോത്രം. എന്തിനാ ഈ പരിശോധന? നാം ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരണം. ഇയ്യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം പണ്ട് മുതലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്, വൈ ഷുഡ് റൈഷ്യസ് സഫർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നീതിമാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത വരുന്നത്? അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി അമീൻ ഇയ്യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അമീൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എന്നെ ശോധന കഴിച്ചാൽ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തു വരും. അമീൻ ഇയ്യോബിനെ ദൈവം ശോധന കഴിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് ഉറപ്പുണ്ട്, ഇയ്യോബ് എന്നെ വിട്ടു പോകത്തില്ല. സ്തോത്രം. ഇയ്യോബിൻ്റെ പ്രത്യാശ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകത്തില്ല. പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ, സ്തോത്രം, നമ്മെ ശോധന കഴിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഒരിക്കലും നാം ഇല്ലാതായി തീരുവാനല്ല, നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാനല്ല. സ്തോത്ര. കർത്താവ് അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പരിശോധനകളുടെ വേളകൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാനായിട്ട് കഴിയണം, അവനെ ഓതി കഴിച്ചാൽ സ്തോത്രം ഞാൻ ഏറിയ ഗുണമുള്ളതൊന്നായി പുറത്തു വരുവാനിടയായി തീരും. സ്തോത്രം. വെള്ളി ഊതിക്കഴിക്കുന്നത് കീടങ്ങളെല്ലാം മാറി അത്യന്തം ശോഭയുള്ളതായി തീരാനാ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പരിശോധന കടന്ന് ഞാൻ പറയും, സ്തോത്രം, ഇന്ന് രാത്രിയിലും പറയാം, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില പ്രയാസങ്ങൾ വരണം. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തി പണ്ട് കാലത്തിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഈ തലവേദന എന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതുവരെയും തലവേദന എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല?
വന്നിട്ടില്ല. തലവേദന വന്നവർക്കറിയാം തലവേദന എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴേ ആ പ്രയാസത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകില്ല. സ്തോത്രം. ഈ വല്ലപ്പോഴും ഒരു പ്രയാസം കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നാം കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നത്. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച്, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ സാക്ഷ്യം പോലും കാണത്തില്ല. സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തത് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അമേൻ. ഇതെന്തിനാണെന്നറിയാമോ? കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പരിശോധന കൊണ്ടിടുന്നത് നമ്മെ തകർത്തി കളയുവാനൊന്നുമല്ല. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനാ. സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ, എന്ന രാത്രി പരിശോധനയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇത് രാത്രി പറയാം, കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടത്രേ ദൈവസന്നിധി മുട്ടുമടക്കേണ്ടതിന്. സ്തോത്രം. ദൈവസന്നിധി ഒന്ന് കണ്ണുനീർ എടുക്കേണ്ടതിന്. സ്തോത്രം. ദൈവസന്നിധിയോട് കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തരുന്ന അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കി ആ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണുയർത്തി അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികളെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധനകൾ കടന്നു വരുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം കൂടെ വ്യക്തതയോടെ വിളിച്ചു പറയാം, എന്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സ്തോത്രം. എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ, എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ, ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയാം, എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ ഒരു പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്കും എന്നെ തൊടാൻ കഴിയില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം സ്തോത്രം, ഞാൻ അവൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, എന്നെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ധൈര്യത്തോടെ ആർജവത്തോടെ വിളിച്ചു പറയാം, ശത്രു മണ്ഡലങ്ങൾക്കോ അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങൾക്കോ എന്നെ തൊടുവാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, എൻ്റെ ഗമനത്തെയോ ആഗമനത്തെയോ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് സകലരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ, സകല സെക്യൂരിറ്റിമാരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉറങ്ങാതെയും മയങ്ങാതെയും എന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ന് രാത്രിയിലും അത് വിശ്വസിക്കുന്ന, ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന, അവിടുത്തെ ചിറകിന്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ ധൈര്യത്തോടെ വിളിച്ചു പറയും, ഒരു ബാധയും ഹല്ലേലൂയ എൻ്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അടുത്ത വാക്യങ്ങളെ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് പറയാം. അടുത്ത വാക്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പരിശോധനകൾ കടന്നു വരുന്നതെന്നാ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത 2 വാക്യത്തിൽ. ഒന്ന്, അതിൻ്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം, നീ ഞങ്ങളെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് ഒരു വലിയ ഭാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നീ ഞങ്ങളെ വലയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അകപ്പെടുത്തി. സ്തോത്രം. ഈ വലയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്കറിയാം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടുപോയി. അപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുക, നീ എന്നെ വലയിൽ അകപ്പെടുത്തി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങോട്ടും പോകുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഞാൻ ആയിരിക്കുക. ആരും എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പലരോടും സഹായത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു, പക്ഷെ ആരും എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാം പിൻവാങ്ങി. എനിക്കെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയത്തില്ല. അവൻ ഒരു കെട്ടിനകത്തൊരു വലയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കുക. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാ, നീ എന്നെ വലയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? അകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാ. സ്തോത്രം. സകലതും പ്രതികൂലം എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയാം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പ്രതികൂലത്തെ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സർവശക്തന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ. സ്തോത്രം. സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തെ, സകലതും പ്രതികൂലം എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തെ, ഞാൻ വലയിൽ അകപ്പെട്ടവനെ പോലെ എനിക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയട്ടെ, പ്രതികൂലത്തെ അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ആ കർത്താവിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത്തെ പരിശോധന, അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത വാക്യം, അടുത്ത ഭാഗം, അവിടെ 11-ന്റെ 2-ാമത്തെ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് ഒരു വലിയ ഭാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ അർത്ഥം, നുവരുവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ഭാരം നിമിത്തം കഴിയുന്നില്ല. വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടെൻഷൻ
വർദ്ധിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പിൻവാങ്ങിയ സാഹചര്യം. എനിക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം. സാമ്പത്തികമായ നിലയിൽ സ്തോത്രം, ജീവിതത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിൽ മുൻപോട്ടുള്ള ഗമനത്തിൽ എല്ലായിടത്തു നിന്നും സമ്മർദ്ദം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഭാരം എനിക്ക് നുവർന്നു നിൽക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ സ്തോത്രം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് ഒരു വലിയ ഭാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം, സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്തോത്രം, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, അങ്ങനെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്തോത്രം, അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ കരം ചാലിച്ച ഒരു വിടുതലിന്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുകയാ. ആ ഭാരം നീക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ രക്തം. 2, അവിടുന്ന് വലിയ ഭാരം വെച്ചിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ആമേൻ. 1 നാം വായിച്ചത് വലയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അകപ്പെടുത്തി. 2, ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്തൊരു വലിയ ഭാരം വെച്ചിരിക്കുന്നു. 3, മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കയറി ശ്രദ്ധിച്ച് ഓടുമാറാക്കി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യം. സ്തോത്രം, നമ്മുടെ മേൽ ജയിക്കാൻ ചിലരെ അനുവദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് സ്തോത്രം, ശുശ്രൂഷകൾ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് നമ്മെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടിട്ട്, നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് അസൂയാലുക്കളായ ചിലര് സ്തോത്രം അപവാദ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. സ്തോത്രം, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയത്തില്ല, ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വലിയ ഭാരം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ആമേൻ. അവിടെ അല്ല അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, മനുഷ്യരെ ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ കയറി. ഇത് കർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സ്തോത്രം. ഇത് കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട്. പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം കർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ്. കർത്താവ് അറിയാതെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ഒരു ദൈവാസനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറയാം. ആമേൻ. എന്ത് പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും, എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഉണ്ട്. സ്തോത്രം. ആരും എനിക്ക് അനുകൂലമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവ പൈതൽ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം. ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാര്? കർത്താവ് അവിടുന്ന് അനുകൂലമാകിയാൽ സ്തോത്രം, സകല പ്രതികൂലങ്ങളെയും അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന, ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് രേഖകളെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം, രാജാവിന്റെ പോലെ ഉറക്കത്തെ കെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ആ ദൈവിക സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം? സ്തോത്രം. അടുത്ത പരിശോധന, തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? കടക്കേണ്ടി വന്നു. എത്ര ഭയങ്കരമായ, എത്ര ഭയാനകമായ അവസ്ഥ. വെള്ളം മുക്കിക്കളയുന്നു, തീയ അഗ്നി അത് ദഹിപ്പിച്ച് കളയുന്നു. തീയിലൂടെ, അതായത് ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ. സ്തോത്രം, ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചുറ്റും തീയായിട്ട് ദഹിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ. ആ ഭയങ്കരമായ ഭയാനകമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനോട് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 43-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും, നീ നദികളിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്റെ മീതെ, നീ തീയിൽ കൂടി കടന്നാൽ വെന്തു പോകുകയില്ല, അഗ്നിജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വചനം കയറുന്നുവെങ്കിൽ സ്തോത്രം, കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. അഗ്നിജ്വാലയിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയാലോ, വെള്ളത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ താഴ്ന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചാലോ, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ തകർന്നു പോകുകയില്ല, തളർന്നു പോകുകയില്ല. സകലത്തിന്റെയും അധിപതിയായ സകലതോ നിയന്ത്രിക്കാതെ ആ കർത്താവ് എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഈ ഉറപ്പുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് പാടാനായിട്ട് കഴിയുന്ന, അഗ്നി നമ്മെ ദഹിപ്പിക്കില്ല, നദി നമ്മുടെ മേല്
കവിയുകയില്ല. സ്തോത്രം. അഗ്നിയിലും നാലാമനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കർത്താവ്. ആമേൻ. നദിയിലൂടെ കടക്കുമ്പോൾ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന, കരം പിടിച്ച് അക്കരെ എത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആമേൻ ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, അഗ്നിയുടെ സാഹചര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാലോ, ആമേൻ വെള്ളത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തലങ്ങളിൽ കടന്നു വന്നാലോ, ഞാൻ തകർന്നു പോകാതെ നിർത്തുന്ന, എന്നെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന, ആമേൻ നാലാമനായി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു കർത്താവ് എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഭാരപ്പെടത്തില്ല. അവിടെ തന്നെ നിശ്ചയമായും സഹായിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും പരിശോധനകളിലൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് ആ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അവസാനം പറഞ്ഞു നിർത്തുക, എങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നേ? സമൃദ്ധിയിലേക്ക്. അതായത് വാഗ്ദത്ത നാടിൻ്റെ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു. ജീവിതം എന്നത് തുടർച്ചയായ പരിശോധനകൾ മാത്രമല്ല, പരീക്ഷകൾ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ മധ്യേ ദൈവിക കരുതലുമുണ്ട്. സ്തോത്രം. ആമേൻ. സ്തോത്രം. പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവിക കരുതൽ കൂടെയുണ്ട്. പരിശോധനകൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് അത് അനുവദിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ള ഉറപ്പോട് കൂടി ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സ്തോത്രം മുഖമുയർത്തുമ്പോൾ അവൻ ഉയർത്തുന്ന മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോകുവാൻ അനുവദിക്കാത്ത കർത്താവ് അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് സ്തോത്രം അവിടുത്തെ കരുതലിന്റെ കരം അവർ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയായി തീരുമെന്ന് അവൻ ഈ 2024 അവസാന മാസത്തിലും തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് 66 തന്നെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുക. നമ്മുടെ സമയം വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അവസാനത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളയാതെയും തൻ്റെ ദയ എങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിശോധന വേളകളിൽ സ്തോത്രം നാം മുഖമുയർത്തുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ണുയർത്തുന്നത് ആ കർത്താവിങ്കിലേക്കാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ കരമുണ്ട്. അവിടുത്തെ ദയ മാറ്റമില്ലാത്ത ദയ, അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തത മാറ്റമില്ലാത്ത വിശ്വസ്തതയാ. സ്തോത്രം. നാം അവിശ്വസ്തരായി തീർന്നാലോ അവൻ അവിടുന്ന് വിശ്വസ്തനായി നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അവൻ വിളിച്ചു പറയുകയാ, അവിടുത്തെ ദയക്ക് മാറ്റമില്ല. സ്തോത്രം. ദൈവം കേട്ടെന്ന് ആ പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദം ദൈവം കേട്ടു. ആ ധൈര്യം ആ സങ്കീർത്തനക്കാരനുള്ള ഇന്ന് പകൽക്കാലം രാത്രിയിൽ നമുക്കും ആ ധൈര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. അവിടുത്തെ ദയ അവിടുന്ന് സ്തോത്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ, അവിടുത്തെ ദയ അവിടുന്ന് എങ്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മനുഷ്യരും മാറും കേട്ടോ, വാക്ക് പറഞ്ഞവരൊക്കെ മാറും. എന്നാൽ സ്തോത്രം നമ്മിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദയ എടുത്തു കളയാത്ത നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനായി അവൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. അവിടുത്തെ ദയ നമ്മെ വിട്ട് മാറുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 54:10 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുക, പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകും, കുന്നുകൾ നീങ്ങിപ്പോകോ, എങ്കിലും എൻ്റെ ദയ നിന്നെ വിട്ട് മാറുകയില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ആ വാക്യം ഒരുമിച്ചൊന്ന് ദൈവമക്കൾക്ക് പറയാമോ? പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകോ, കുന്നുകൾ നീങ്ങിപ്പോകോ, എങ്കിലും എൻ്റെ ദയ നിന്നെ വിട്ട് മാറ്റമില്ലാത്ത ദയയുള്ള കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിലും തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാ. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് അടച്ചാട്ടെ. സ്തോത്രം. ഒരുമിച്ച് ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. രാത്രി പറയാം, പരിശോധനകളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ അഗ്നിയുടെയും ജലത്തിന്റെയും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ കടന്നു വന്നാലോ ഞാൻ തകർന്നു പോകാതെ തളർന്നു പോകാതെ എന്നെ നിർത്തുവാൻ ശക്തമായ ഒരു കരം അത് എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാ. ഇന്ന് വരെ എന്നെ നടത്തിയത് അവിടുത്തെ കൃപയാ. പ്രിയ ദൈവ പൈതലേ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ, എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പരിശോധനകളും ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ തലങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ എന്തെല്ലാം മറ്റാരോടും പറയുവാൻ കഴിയാത്ത വേദനയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നാം കടന്നുപോയിട്ടല്ലേ. അന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചില്ലേ, സ്തോത്രം, എൻ്റെ ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ. ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ, കർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ട് സ്തോത്രം വെള്ളി ഊതി കഴിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശോധന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമൃദ്ധിയുടെ അനുഭവം അത് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ
ഒരുമിച്ചൊന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പറ. സ്തോത്രം. ആണ്ടേ അവിടുന്ന് എനിക്ക് ശോധനയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അവിടുന്ന് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നന്മയുണ്ട്, സമൃദ്ധിയുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടുത്തെ ദയ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറരുത്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് അടിയങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക. അവിടുന്ന് അറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ വീഴാതെ വണ്ണം സ്തോത്രം നിർത്തുവാൻ ശക്തനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ്. അമ്മ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടന്നാലും തീയിൽ കൂടെ കടന്നാലും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്. സ്തോത്രം. വീഴാതെ വണ്ണം ഞങ്ങളെ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്. അമ്മ നിത്യത വരെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലെത്തും വരെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കർത്താവ്. ഞങ്ങളുടെ ഗമനത്തിലും ആഗമനത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് സ്തോത്രം വചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്ന അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കും കരുണയ്ക്കുമായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രിയിലും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കട്ടെ. സകലമാനത്തിനും മഹത്വത്തിനും അങ്ങ് യോഗ്യൻ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. തുടർന്നുള്ള സമയം നമ്മൾ തിരുമേശയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. തിരുമേശയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരും. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. തിരുമേശയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം.